Итак, всем привет, ребята! Добро пожаловать на прямую трансляцию запуска спутников OneWeb. Ждем начала трансляции от SpaceX, ну формально она уже началась, ждем именно интро и когда нам покажут ракету. Оп, а вот и интро. Launch auto sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Слушайте, запуски Falcon 9, это вообще красота. Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. On your screen is a live view of Falcon 9 awaiting its 5:27 p.m. Eastern Time launch from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center in Florida. Hello and welcome to SpaceX's 55th launch of 2022 for our customer OneWeb. My name is Yomezo and I'm a propulsion engineer here at SpaceX. I'm joining you today from SpaceX headquarters here in Hawthorne, California. Our customer today, OneWeb, is a connectivity wholesaler in pursuit of bridging the digital divide around the world. Today's mission will mark OneWeb's 15th overall launch and will bring their Leo constellation to 80% completion with just over 500 satellites in space. On board the second stage today, we have 40 total satellites that will be deploying in 3 separate deployments, concluding around the T+1 hour and 30-minute mark. Here at T-11 minutes and 43 seconds, the range, weather, and vehicle are all green for an on-time liftoff of OneWeb 1. With that, let's learn a little bit more about our customer and today's mission. Низкооколоземную опорную орбиту. OneWeb. 15-й запуск. Think for a moment about what connectivity brings you. Is it helping you manage or grow a business, stay in contact with family and friends? Is it giving you or your family access to education or to a doctor? Is it opening doors for you to a world beyond your horizon? Of course, for many of us in big cities and large and established communities, it's doing that every day. It's essential, fundamental, it's enabling our lives. From connectivity flows a better quality of life, new horizons and greater opportunities. So what can we do to help ensure everybody can experience the benefits of connectivity? This is the OneWeb mission, to bridge that digital divide, to serve businesses and rural communities, to further scientific understanding and collaboration. And we're doing this by bringing high-speed broadband internet from space to places where this opportunity was previously unimaginable. Every customer connected via the OneWeb network has their own story. All of them are united by one thing, gaining the power of connectivity and the independence or sense of community that can bring. Очень тихо у меня и громкий фон. Сейчас разберемся. A global connectivity provider powered by satellites to connect the unconnected globally, and we are doing this with a low Earth orbit constellation of 648 satellites. Так, ребят, так получше. 30 times closer to the Earth than traditional satellites. We do this because we can deliver high-speed connectivity to the hundreds of megabits per second. Отлично. Ребят, ну, что такое OneWeb, я думаю, не надо объяснять. Спутники тот же Starlink, только поменьше в количестве. OneWeb really wants to bring connectivity to remote places. With a satellite constellation, we can reach everyone, everywhere, effectively bringing 9 минут до запуска. all of these people that have been left behind. В этом запуске у нас первая ступень B1069, совершит 4-й полет, посадка на лендинг зон, 1 или 2, я точно не помню, по-моему 1, ошибка в описании, лендинг зон 1,
Первая ступень SpaceX содержит, помимо основных баков и 9 двигателей Merlin, которые приводят ее в движение, она имеет также решетчатые рули, посадочные опоры, баки с сжатым газом для корректировки на орбите. Все для того, чтобы, многоразовость, все для того, чтобы посадить ступень. Ребят, я напоминаю, что вы можете поддержать канал донейшеном. У нас днем планируется, точнее утром, планируется стрим, стрим КСП. Вы видели там. It is great to work with SpaceX. They are a fantastic partner. It's been very nice and exciting to restart working with them and OneWeb. Хоть у нас Starlink и OneWeb немножко конкуренты, но со SpaceX, да, работать приятно, потому что, во-первых, они не откажутся от вас из-за того, что вы из Англии. Во-вторых, удобно запускать с мыса Канаверал спутники. Удобные цены у SpaceX. У нас сейчас будет этап Engine Chill. Это подготовка охлаждения двигателей первой ступени перед запуском. When it's fully fueled, it'll hold just over 1 million pounds of propellant that the vehicle will mostly burn through in less than 3 minutes after liftoff. Now we began loading these propellants on both stages of the vehicle at T-minus 35 minutes. The bottom 2/3 of the vehicle is the first stage. At the very bottom of the first stage are 9 Merlin engines that will get the Falcon 9 off the ground and up to the thinner parts of the Earth's atmosphere. The two stages will then separate from one another, with the second stage continuing on to orbit while the first stage makes its way back down to Earth for its Запуск, landing если что, attempt на... on land at landing zone 1 in Cape Canaveral. Да, на Landing Zone 1 будет посадка, запуск у нас на полярную орбиту. То есть ступень будет на юг. And it will also mark the 145th successful recovery of a Falcon 9 first stage. As for the second stage, it will ignite its single 55-й запуск в этом году, да, все верно. MVAC engine. About 2.5 minutes into flight, just heard the call out that the first stage RP1 load is complete and we're still loading liquid oxygen. But the MVAC engine on the second stage is what will take OneWeb 1 payload to low Earth orbit. Видим обтекатель, видим на фоне строительства стартовой площадки для Старшипа. У нас сегодня уже 2 года полету SN8. Это спутники OneWeb. Now for today's launch, we will have 3 separate payload deployments from the second stage. The first will deploy 14 satellites, and then the second and third will each deploy 13 satellites after that. Now we will only have live views of the first payload deployment, as we won't have ground station coverage for the final 2 deployments, but for these we will come back once we regain ground station coverage to confirm successful separation. Now lastly, that truss structure you see right alongside the rocket there is the transporter erector, or TE. We use it to roll the rocket out to the pad and raise it to its vertical launch position. The TE also routes the vehicle's fluids, power, and telemetry umbilicals from the ground systems to the rocket and satellites until Falcon 9 goes on internal power and clears the pad. Сейчас у нас будет этап Strong Back Retract, это отделение мачты обслуживания от ракеты. Ракета, кстати, находится на знаменитом комплексе. Ой, видим, как самолет летит красиво. Сюда смотрим. Сейчас тут появится. Вот. Так, сейчас наблюдаем Strong Back Retract. Как у нас дальше много этапов на таймлайне.
сделать выпуск про Байкал СВ. Ну, давайте уже в 2023 году сделаю такой выпуск. У меня сейчас просто декабрь расписан на 3 ролика минимум. Хотелось бы 3 ролика успеть. 100% обещаю 2. Кстати, ребят, подписывайтесь. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Там будет скоро выпущено обсуждение. Или ВКонтакте тоже там будет это обсуждение. В принципе, будет специальный пост, который будет закреплен, где будут собираться разные вопросы, которые будут обсуждены. Ну, скажем так, для новогоднего ролика ваши любые вопросы по космической теме. На 3 минуты до старта у нас. Самолет вон дальше летит. Тоже другой какой-то летит. Очень ясное небо у нас на мысе Канаверал, на площадке 39А. Я не думаю, что на других оно отличается, тут площадки рядом находятся. Расскажи немножко, почему у нас ракета испаряет какой-то пар. С корпуса испаряется иней, потому что у инии отрицательная температура, а воздуха нет. Несмотря на то, что зима, во Флориде все достаточно тепло. Это жидкий кислород, который через специальные клапана высвобождается из баков ракеты и постепенно туда заполняется снова. То есть он циркулирует так, чтобы не разрывать баки изнутри. Вот такая вот интересная система. У нас есть несколько вот таких вот различных баков, емкостей вот здесь и на площадке с топливом для ракеты. А вот эта большая башня — это для системы подачи воды на стартовую площадку. Вода нужна на ней для того, чтобы в момент зажигания двигателей вот отсюда пойдет вода. В момент зажигания двигателей площадка ничего не нарушилось на ней. Доброго вечера и успешного запуска. Спасибо, Вега. Так, у нас сейчас будет 1 минута до старта, и у нас будет этап стартап, когда ракета переходит на бортовое питание. Стартап. Теперь бортовой компьютер решает все за ракету, не команда Земли. Самый ироничный запуск, согласен. OneWeb на Falcon 9. Будет угарно, если когда-нибудь несколько спутников OneWeb и несколько спутников Starlink вместе полетят. О, самолет летит. Красивое небо, да, очень надеюсь на классные фотографии этого запуска. Закатное небо. Так, 15 секунд до старта, ребят, смотрим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Один из самых красивых запусков, которые я видел. Так, у нас успешно прошел лифтов. Запуск. Ракета отлично летит. Какой полет первой ступени? 4-й. И ждем 4-ю посадку. Красиво выглядит в закатных лучах, в лучах солнца. 9 двигателей Мерлин работают отлично.
Ой, красиво, красиво. Сейчас у нас этап Max Q, момент максимального динамического сопротивления, когда на ракету давит максимальное количество сил атмосферы. У нас расширяется пламя. Я давно не следил, что там по Starship. Проходят тесты. Ждем орбитального полета. Как мы видим, расширяется пламя из-за того, что с высотой уже 20 километров. С высотой у нас разряжается атмосфера, падает давление, пламени есть куда расширяться. Пламя больше не обжимается воздухом. Ну, давлением воздуха. И ждем этап MICO, Main Engine Cut-Off, то есть выключение главных двигателей, 9 двигателей Merlin. Мы сейчас видим, как пламени становится все меньше и меньше из-за того, что воздух становится разреженнее и разреженней. Гореть по факту не то что нечему. Просто очень сильно разряжается атмосфера. И видим все больше газа, все меньше пламени. Но зато мы видим яркое пятно двигателей, которое сейчас подтухнет. Так, несколько секунд. 3, 2, 1. Давай. Вот. Выключение двигателей. Сейчас будет отделение. Так, мы видим Stage Separation. Блин, продолжили пустой камеры, было вообще красиво. И зажигание двигателей второй ступени. И мы видим, как стремительно первая ступень зажигает двигатель, чтобы вернуться. Первая ступень возвращается на Землю. Видим incredible view, как сказали, необычный и интересный вид. Вторая ступень летит дальше, а первая ступень возвращается на сушу. Это называется boost back burn, включение двигателей для гашения горизонтальной скорости. Причем сейчас вторая ступень как раз таки занимается тем, что набирает горизонтальную составляющую скорость. Мы видим, как на первой ступени помещается 9 двигателей Merlin, первая и вторая ступень одинаковые по диаметру. И мы видим, какой большой двигатель на второй ступени. Он один там помещается всего. Так, сейчас у нас будет отделение створа головного обтекателя. Мы это видим. И видим газы от первой ступени, это газы от ее двигателей ориентации. Мы видим обтекатель, створки обтекателя. Двигатель такой же, сопло большое. Двигатель не совсем такой же. По факту да, но есть изменения, которые позволяют ему работать в вакууме намного лучше. Во-первых, он использует несколько других методов охлаждения. В плане, он использует газ из газогенератора не наружу выпускает, а вот тут внутри, прогоняет его вдоль стенок, дополнительно охлаждая сопло. Также, как мы видим, сопло состоит из необия или подобного материала. Из необия состояло сопло с командного модуля, сервисного модуля Аполлона. В общем-то, оно излучает очень много тепла в виде излучения. Поэтому сопло так светится. Азотный газ. Азот используется в качестве газа, который вот у нас вот такие вспышки создает здесь. В системе управления, в двигателях системы управления. Ой, красиво, красиво, красиво. Ой, господи, что творит ступень? Что за лазерное шоу какое-то? Сейчас у нас будет entry burn. Это момент, когда первая ступень включает 3 двигателя Merlin. Для чего? Для того, чтобы не просто снизить скорость, а чтобы предотвратить ударную волну, которая появляется перед двигателями, чтобы она их не разрушила. У нас со второй ступени потерялась связь. Первую ступень мы видим. Сейчас у нас через несколько секунд начнется entry burn.
to slow that first stage down as it re-enters the thicker parts of the Earth's atmosphere. Ой, очень красиво в таком вот закатном небе выглядит работа двигателя ориентации. Так, у нас запустились двигатели для entry burn. Слева мы это уже видим, вот справа картинку. У нас такая вытянутое пламя из-за того, что только 3 двигателя работают. Да, слева камера немножко покосилась, но все нормально. Так, мы видим ступень все ближе и ближе. Наблюдаем за... Ой, красиво. Жду клевые фотки этого запуска. We are getting some spotty camera connectivity, but everything is looking good from stage 2 telemetry. You can see the first stage is coming down back towards landing zone 1, and we will start our landing burn of that first stage in just about 10 seconds here. Так, смотрим. Сейчас будет у нас landing burn. Слева он начнется чуть раньше. Так, зажигание. Зажигание двигателя первой ступени, центрального. Он единственный, кто может управлять вектором тяги. И он снижает сейчас скорость до 0. В данный момент, кстати, один двигатель Мерлин может спокойно... О, мы слышим ударную волну, это классно. Один двигатель Мерлин может спокойно поднять первую ступень, поэтому надо включить специально в такой момент, когда при касании скорость равна 0. Что сейчас и происходит. Итак, мы видим посадку ступени, мы видим картинку с посадочной зоны. А по телеметрии второй ступени мы видим, что она набирает скорость, набирает потихоньку высоту и выходит на орбиту. Так, ребята, я напоминаю, что можете поддержать канал. О, мы видим картинку. Связь пропадает. Можете поддержать канал. В описании ссылка на Donation Alerts. Опять сел. 4-я посадка. Так, у нас выключился двигатель второй ступени. Вторая ступень вышла на опорную орбиту. И сейчас остается только ждать. Только ждать отделения спутников. Будем мы это делать или нет, я не знаю. Наверное, уже хотите спать. Вроде я слышал про разработки метанового Мерлина, это правда. Возможно, был такой слух очень-очень-очень давно, но сейчас есть Раптор метановый. Зачем нужен метановый Мерлин? Изменять Falcon 9 никто не будет. Создается старшип для этого. Раньше, кстати, первая ступень летала в миссиях CRS-24, Starlink 423 и Hotbird 13F. Классно, очень красивый запуск был. Давайте пока просто поболтаем и посмотрим повтор. Посмотрим повтор. Через сколько спутников будет отделено? Отделение спутника начнется примерно через 58 минут после старта. То есть примерно через 47 минут от настоящего времени. Ну, то есть через час, грубо говоря. Они будут отделяться, их всего 40, они будут отделяться пачками по 13-14 штук. Ждите на утро обновления. Я хочу, на утро, может, на день обновления этого. Праздничное новогоднее зимнее обновление шапки канала. Ну, оформление, в принципе. Шапки аватарки. Вот.
see a beautiful sunset view of that ascent of Falcon 9. Vehicle is supersonic. Вот как-то так. Now in just a couple minutes, we will be throttling the engines down in preparation for max Q, or the maximum aerodynamic pressure. Max Q. We just passed through that moment. Now the first stage, or any rocket, typically needs to go about 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and actually make it into orbit. So you can keep an eye on that stage 1 telemetry on that. Обожаю этот момент, когда пламя screen. расходится. Going about Очень красиво. 2,500 miles per hour right now and increasing rapidly. In a little under a minute here, we will have 5 events coming up in quick succession. So it'll start with main engine cutoff of the first stage, followed by stage separation, a stage 1 flip as it prepares to do the boost back burn, second engine startup 1, where the second stage MVAC engine will ignite, and then the start of that first stage boost back burn. Beautiful views from that camera tracking the Falcon 9. Now we're coming up for main engine cutoff in just a few seconds, and watch out for those 5 events. Eco. Stage separation confirmed. MVAC ignition. Boost back startup. Ребят, вы можете задавать какие-нибудь вопросы. Было бы интересно поотвечать на них. Кстати, из интересных новостей, РД-астронавт летит в миссии Дерби вместе с Юсаком Эдзавой. There you heard and you see in these incredible views from Falcon 9 first and second stages, that main engine cutoff, stage separation, the first stage flip, second engine startup, and that boost back burn where the plumes from that first and second stage were creating that beautiful light show in the sky. Now that first stage boost back burn is in progress, but it'll end here in just under 10 seconds. Я сейчас думаю, может после стрима сразу запустить стрим Старшипа. Ну, в плане КСП. Будем строить постепенно Старшип. Что я думаю, пока мы сделаем нормальный Старшип, время много пройдет. Кто хочет сразу после этого стрима стрим по КСП, такой простенький стрим, где буду просто сидеть строить ракету, мало говорить, что не могу строить все, возможно с перерывами, но он будет долгий. Если вы не хотите такой стрим, то я выберу более удобное для себя время. Now we did have a confirmation of a good fairing separation for both of our fairing halves, and this is the 5th and 6th flight of those fairing halves today, and we will be attempting to retrieve them once more when they fall back down to Earth using our recovery ship Doug. Now here at T plus 4 minutes and 20 seconds into today's mission, we are in the first of 2 planned MVAC burns ahead of satellite deployment. At T plus 6 minutes and 4 seconds, you should see the first stage's entry burn. And we're currently watching some beautiful light show performances from the first stage as it is making its way back down to Earth, with those plumes coming from our attitude control system, which is nitrogen cold gas thrusters near the top of the first stage. Now for the entry burn coming up in about a minute, we will relight 3 of our 9 M1D engines. So it'll start with the center engine, followed shortly by the Блин, как это красиво выглядит. Хочу потом посмотреть в Твиттере, может уже есть фотографии с First stage really putting on a beautiful, incredible show there. Now we do that entry burn of the first stage to slow the vehicle down and help reduce re-entry forces to help us recover and reuse that first stage. Хочется какую-нибудь фотографию поинтересней. First stage and second stage continue to look healthy. We are about 30 seconds away from the start of our entry burn on the first stage, and this will be about a 20-second burn of 3 of our M1D engines to slow that. Stage 2 following a novel trajectory.
to slow that first stage down as it re-enters the thicker parts of the Earth's atmosphere. Hopefully we'll get some really beautiful views from the first stage there on the left. Stage 1 entry burn startup. There is the start of our first stage entry burn, as you can see. Ну, entry burn очень And красиво you can see выглядит. that first stage flying through that entry burn plume, which deposits that soot on the first stage. Stage 1 entry burn shutdown. Did to get that call out for a good entry Stage 1 burn. FTS is saved. Stage 2 continues to be on a nominal trajectory. We are getting some spotty camera connectivity, but everything is looking good from stage 2 telemetry. У нас в воскресенье 11 See, the числа first уже stage is посадка coming down back Ориона towards будем landing zone смотреть. 1, and we will start our landing burn of that first stage in just about 10 seconds here. You can see the Cape Canaveral coast on your screen Stage on the 2 right. FTS is saved. Transonic. There is that start of our first stage landing burn. Stage 1 landing burn. Really incredible views from the first stage. Ой, этот Sonic Boom. Волна звука, которая начинается. Так красиво, так классно звучит. Stage 1 landing burn. As you can see from that beautiful video from Stage 2 is in thermal guidance. from the first stage, we did have a successful landing of the first stage booster back on landing zone 1, and this landing marks the 145th Так, recovery of a переключаемся уже в прямой эфир. Ну что, ребята, как мы поступаем? Мы ждем отделения спутников, мы идем в КСП, или мы идем спать. И я уже назначил удобное время для следующего стрима по Kerbal Space Program. Сейчас покажу вам фотографию. Вот фотография запуска. Вот у нас ракета Falcon 9. Ну так даже поприкольнее будет. Ждем еще фотографии. Думаю, их будет много. О, есть очень классная фотка. Сейчас покажу. Ой, есть много классных фоток. Так, смотрим.
Это фотография посадки первой ступени, а на переднем фоне у нас ракета Relativity Space, которая Terran-1, которая скоро должна полететь. А вот у нас фотография. Сейчас покажу нормально. Это Re-Entry Burn. Entry Burn. Что, ребят, наверное, я буду заканчивать трансляцию уже. Ставлю более удобное время для Kerbal Space Program, там уже посмотрим. Спасибо, что присутствовали. Спасибо, что посмотрели со мной запуск Falcon 9 OneWeb. Ну и присоединяйтесь к другим трансляциям. Ждем ролик про Артемиду 1. Ждем анонсы. Все будет. Всем спасибо. Всем пока.